creators, students, and youth leaders, and participation today's tech talk under the Morality and Digital Ethics campaign with the theme Reclaiming Human Dignity in Age of Algorithms. On behalf of Naitika Yuva Kalavedika, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for joining us. We are living in an age where technology has transformed almost every aspect of our life. Artificial intelligence, smartphones, social media, and digital platforms have connected humanity like never before. Yet, while technology has become smarter, an important question rises: are we becoming wiser? Today's algorithms influence what we watch, what we believe, what we purchase, whom we interact with, and even how we think. And digital addictions, cyber crimes, misinformation, online harassments, and declining mental well-being are no longer isolated concerns. They have become defining challenge of our generation. As highlighted in our campaign concept note, the issue is no longer merely technological; it is fundamentally ethical. Today, technology should always remain a tool that serves humanity, not a force that dismisses human dignity. The convention way inspired NYKV to launch this statewide campaign. The Morality and Digital Ethics campaign is being conducted from 10th July to 12th July 2025. Ethical consciousness, digital responsibility, and value-based citizenship among students and youth. The campaign is built on three fundamental pillars: moral responsibility, digital responsibility, human dignity. Through seminars, workshops, campus outreach activities, digital content, they create a generation of responsible digital citizens. Our campaign objectives are: promote moral consciousness among youth, raise awareness about digital addictions and unhealthy online habits, educate students on cyber safety and responsible internet usage, encourage empathy, accountability, and respect in digital interactions, combat misinformation, cyberbullying, and online harassments, promote balanced and productive technology use, build a generation of ethically digital citizens. Without any delay, now let us join me in welcoming our speakers. Let me give a brief intro of today's speakers. Our first speaker is Mr. G. Vimal Kumar, uh, the Chief Technology Officer of Cyber Privilege. He has represented India as an international delegate at the 11th Interpol Digital Forensics Experts Group, and the first International Investigators Summit and a competition hosted at the National Forensic Science University, Gandhinagar, Gujarat. His participation brought together leaders, experts in digital forensics, cybercrime investigation, artificial intelligence, and digital evidence from across the world. His recognition of his valuable contributions, he received a certificate of appreciation from the Interpol Global Complex for Innovation, Singapore. With his vast experience in cybersecurity, cybercrime investigation, and digital forensics, he will guide us on understanding the digital world response and other speaker for today's session is Mr. Syed Fakhruddin Ali Ahmed. He is renowned corporate trainer, life coach, NLP and CBT practitioner, and mindset coach. Certified by internationally recognized institutes. He specializes in behavioral transformation, leadership development, workspace psychology, emotion, and digital detox strategies. He works focus on helping individuals overcoming smartphone addictions, rest unhealthy digital habits, and building sustainable behavioral change rather than replaying solely on willpower. Today, he will help us understanding how we can reclaim control over our mind, our habit, and ultimately our dignity in the digital age.
Please join me in extending a warm welcome to Mr. Syed Fakhruddin Ali Ahmed to today's session. Uh, as we believe today's Tech Talk, I request everyone to listen with an open mind, reflect deeply, and active participation. Let this session not merely increase our knowledge, but inspire meaningful change in how we engage with technology. Once again, I warmly welcome all our speakers and participants. Thank you. Further delay, I would like to invite Mr. Uh, Vimal Kumar sir to start his session on the topic. Uh, Yeah. Am I audible, Mister? yes, sir. Yeah. Okay. Let me start the question. Very good morning, all. This is Vimal Kumar from Cyber Village. I'm working as a CTO for this company. Today, okay. Yeah, I'm very pleased to be a part of this important initiative on morality and digital ethics. Today, my topic is on building healthy digital habits. Before we begin, I uh, I want to ask everyone a simple question. Can I go ahead? Yes, sir. You are audible. Can I ask you all the attendees to the meeting a simple question? Yes, sir. Sure, sir. What was the first thing touched this morning after your wake up? Obviously, our mobile हाँ, phone. मैं जो बोल रहा था कि आप जब सुबह में उठे थे तब आपने क्या किया? What your touch? Is it a glass of water? Is it a glass of? It's a One book? person is saying water bottle in our chat. हाँ, chat. Yes, that's better. Water bottle. That's good. Anyone who touched the mobile? Watching time on mobile. Yeah. See, why? Because we ask such kind of questions because you have been engaged with the mobile phone when you wake up in the early morning. You are able to surf the mobile and you need to check. You are able to see the notifications, what in the early morning, and also to see the content or any kind of videos which was posted for you through the social media, especially like Instagram or Facebook or some social media activities. Turning the alarm. Okay, it's one of the words. That's good. Okay, have okay. Let me come. Let me go through this thing. Okay, if you say yes, then certainly you are not alone because you are being with the mobile phone, and even when you wake up, you are able to see the such kind of incidents like you will check the WhatsApp messages or videos or any kind of message or email or putting up the alarm and everything, right? So we are living in an extraordinary digital age. Smartphone connect to us, artificial intelligence assisting us, the social media platforms and which are entertaining us. Digital platforms has transformed education, business, banking, and communication with us. Technology has given a human enormous power, but there one important question is that we must continuously ask: Are we using the technology, or technology is increasingly shaping how we have to use the technology, use our time?
My message today is not that we should abandon technology. Digital discipline is not about the using less technology at any cost. It is about using the technology consciously, safely, ethically, and purposefully. I repeat once again, we should use the technology consciously, safely, ethically, and purposefully. Purposefully means whenever required, then only you need to use the mobile phone, right? That's going to be a very good habitat of using the healthy digital habit of using the mobile phone. Now, hundreds of applications and the notifications and messages are being and videos and digital platforms are getting completely information exactly like extremely valuable resources are being coming to us. Think about this. You open one social media application to check one notification. You see another post, there another video, then on another recommendations, and suddenly 30 minutes has been passed from your has been disappeared. Means they're consuming your valuable time. Their attention is to grab your time at the, and distract you from your uh, careers and goals and everything. They are using the technology as a weapon to create such kind of things and making a posting this information to your mobile, and you are continuously watching those kind of activities. Many digital platforms are designed to maintain engagement. Features such as notifications, recommendations, and autoplay or infinite scrollings can encourage us to remain engaged. This is not inherently wrong with using the technology. The question is whether we consciously decide how long to use them, or whether we simply continue because the next piece of content is always waiting. How many of you have received a notification immediately, pick your phone, and only afterwards realize that the notification is completely unimportant? Please text the message in the Zoom. Can I repeat the question once again? Yeah. How many of you have a notification immediately? If you pick the phone and open the notification, you are able to see the notifications on your mobile phone, and you realize that this is unimportant to me. Anyone? Okay. Generally, the Guys, notification is please good message. engage with Sar's questions. Sir has Yes. given his valuable time. Uh, so let us reflect. This session is for reflection, not for listening, for critical thinking. If you're having any I'm just kind not of for questions, you can meant ask. to here to come for the just for listening or something else. It's an interactive section where we need to communicate with each other. మీకు తెలుగులో కావాలని చెప్పగలుగుతాను, హిందీలో చెప్పమని చెప్తాను, ఇంగ్లీష్లో అడిగినా క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో మీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్పుట్స్ బట్టి మీ హెల్తీ డిజిటల్ थिंग्स ఎలా మార్చుకోవాలనే విషయం నేను एक्सप्लेन చేయడానికి వచ్చాను. मैं यहाँ पर आया था कि आपको कुछ सिखाने के लिए और कुछ डिजिटली आपको कैसे यूज करना है, एथिकली कैसे यूज करना है, इसको समझने के लिए आपकी मामूली सी भाषा में समझने के लिए समझाने के लिए यहाँ पर आया था मैं. That's what the event organizers has informed me that that kind of should be relevant information should be there. Sir, you can also continue in Telugu. తెలుగులో కూడా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు సార్. మిమ్మల్ని అడిగే ఒకటే క్వశ్చన్ అండి, మీరు చూస్తున్న మొబైల్ ఫోన్లో ఎంతమంది మీరు చూసినప్పుడు నోటిఫికేషన్ రాగానే ఓపెన్ చేసి చూస్తారు, తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకున్నారు ఏంటంటే ఈ నోటిఫికేషన్ నాకు అవసరం లేదని చెప్పి మీరు ఎన్నిసార్లు అనుకుంటారు? ఒక బ్యాంక్ నుంచి కానివ్వండి,
లేకపోతే మేక్ మై ట్రిప్ యాప్ నుంచి కానివ్వండి, అబీబస్ అనే అప్లికేషన్ నుంచి కానివ్వండి, యూట్యూబ్ నుంచి కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో, వాట్సాప్లో, ఇలా రోజుకి ఎన్నిసార్లు నా జరుగుతుంటుంది మనకి? పర్సనల్ అయితే చెప్తే సార్, రోజు మొత్తం మీద నేను ఒక 20-30 నోటిఫికేషన్ ఇట్లా చూస్తాను. ఎందుకంటే మనం Yes. నైకా కావచ్చు, మన అమెజాన్ కావచ్చు, వీటి సైడ్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఆఫర్ అని, ఆ ఆఫర్ అని. Yes. మోస్ట్లీ జొమాటో నుంచి, స్విగ్గీ నుంచి. Yes. సో ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగానంటే విషయం ఏంటంటే మనకి డిఎన్డి అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి, డో నాట్ డిస్టర్బ్ అనే ఆప్షన్ ఫర్ టెలికామ్ ఆపరేటర్స్ ఉంది. కానీ వేరే కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, డిఎన్డి అనే ఆప్షన్ మనకి సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్ కానీ ఓర్ మనం వాడుతున్న ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఐఓఎస్ అప్లికేషన్స్కి డో నాట్ డిస్టర్బ్ అనే ఆప్షన్ లేదు. అది మనం చెక్ చేసుకుంటే అవుతుంది. సో ఇన్ అవర్ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ దర్ ఇస్ సపరేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోగలిగితే ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కంట్రోల్ అయిపోతాయి. జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న మాత్రమే మీకు విజిబుల్ అవుతాయి విషయాలు. సో దాని మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ యొక్క అటెన్షన్ని గ్రాప్ చేయడం కోసమే ఇవన్నీ చేసిన ప్రయత్నాలు అనమాట. వాటిలోంచి మీరు బయటకు తీసుకురావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేస్తున్న దాన్ని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేస్తూ రావాలి. దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద కంటెంట్. మీరు ఏం చూడాలనుకున్నది మీరు కంట్రోల్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉండాలి తప్ప మిమ్మల్ని ఎవరో కంట్రోల్ చేస్తూ సోషల్ మీడియా కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఓర్ ఇంకా వేరే అప్లికేషన్స్ కానీ మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ మీ కంటెంట్ ఎలా కావాలని పంపించే పరిస్థితి రాకూడదు. మా ఉద్దేశం అది మీకు చెప్పడానికి వస్తుంది. ఎస్. ఇప్పుడు మీరు జనరల్ పబ్లిక్లో చూసేది ఏంటంటే ఒక ఫోన్ అనగానే ఒక జస్ట్ ఒక లైక్ ఒక 18 ఏళ్ళ స్టూడెంట్ అనుకోండి, అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్కి వాడతాడు, ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కింద క్లాసెస్ గురించి కానీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ, అలాగే చుట్టూ జరుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కోసం ఉంటారు. కానీ ఇతని ఏజ్, ఇతని సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎలా ఉంటుంది, ఇతనికి ఏం చూపించాలి, ఎలా చూపించాలి అనే కండిషన్స్తో ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇతనికి సంబంధించిన డేటాని వేరే కంపెనీస్ అంటే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చే కంపెనీస్కి వాళ్ళు సేల్ చేసుకోవడం వల్ల ఇతనికి రావాల్సిన కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ రూపంలో, మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది. యూ హావ్ టు గ్రాబ్ యువర్ అటెన్షన్ ఎట్ ద మీన్ వైల్. సో రోజుకి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ నుంచి మినిమం 10-15 నోటిఫికేషన్స్ పంపిస్తానికి వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు లైక్ 1 to 1:30 అయింది అనుకోండి, మీకు ఆకలి వేస్తుందా, ఇలాంటి కండిషన్స్తో పెడుతూ మీకు రకరకాల స్విగ్గీ, జొమాటో వాటిలో మీకు వీటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కనబడుతుంటుంది. అలాగే అమెజాన్లో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ థింగ్ వీటిలో. సో జనరల్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసే సబ్జెక్ట్ వేరు, ఒక సైబర్ ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ గాను అలాగే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్గా మీరు చూసే ఎక్స్పర్ట్లో కంప్లీట్ డిజిటల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో మేము ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక రిసోర్స్ఫుల్ థింగ్ అండి. అంటే లైక్ మీ ఉన్నది ఒక ఎవిడెన్స్ అండి. ప్రాక్టికల్ చెప్పాలంటే యువర్ ఫోన్ ఇస్ అన్ ఎవిడెన్స్ సోర్స్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, బికాస్ మీ యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన కంప్లీట్ డేటా దానిలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఏదైనా కాల్, వాట్సాప్ కాల్ చేయండి, లేదంటే ఇంకేదైనా ప్లాట్ఫామ్లో మాట్లాడండి, ఇంకేదైనా చాట్ చేయండి, ఆర్ ఈమెయిల్ పంపించండి విషయంలోకి, మీరు ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, మీ ఆలోచనలు ఏంటి, ఇవన్నీ ప్రతిదీ కూడా యువర్ ఫోన్ ఈజ్ లిస్నింగ్, యువర్ ఫోన్ ఈజ్ హియరింగ్ ఎవ్రీథింగ్. మన ఫోన్లో హే సిరి ఆర్ హే గూగుల్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా వాయిస్ కంట్రోల్ ద్వారా మనము దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. సో మా మా ఫోన్లో మా మొబైల్ ఫోన్కి చూడగలిగితే, నేను ఎప్పుడైనా కలిసాం, పర్సనల్ కలిసాం, చూపిస్తాను నెక్స్ట్ టైం మీకు. మా కెమెరాస్ కూడా షటర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఎస్పెషలీ మైక్రోఫోన్ కూడా మా దగ్గర షటర్స్ ఉంటాయి. వై? బికాస్ ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాయి కంటిన్యూస్గా. మనం ఎక్కడున్నాం లొకేషన్ మన గూగుల్ మనకి చెప్పేస్తాం బయట వాళ్ళకి. మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, మనకి ఇప్పుడు తలనొప్పి వస్తుంది అనుకోండి జనరల్గా, ఫస్ట్ నాకు హెడేక్ ఉంది, నేను ఇలాగా జెండుబామ్ రాసుకోవాలనుకున్నట్లు అనుకుంటే వెంటనే కష్టంలో మీకు ఒక శారీడానికి సంబంధించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లిస్నింగ్, ఇట్ ఈస్ హియరింగ్. మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు, సో మీ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నాడు, మీకు దగ్గరలో ఉన్న మెడికల్ షాప్ నుంచి వీడికి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇది కొనుక్కుంటాడు. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలంటే ఎవరు చెప్పగలరు? మీ ఫోనే చెప్పగలరు, ఇంకెవరు చెప్పలేరు. రైట్. సో మీ
స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది ఎలాగ యాక్సెస్ చేస్తుందంటే మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ని, మీ కమ్యూనికేషన్ని, ఈమెయిల్, సోషల్ మీడియా, మీ ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్స్ని, అలాగే మీ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే లైక్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీ కేవైసీ అవ్వచ్చు, మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవ్వచ్చు, రైట్? వీటన్నింటి కూడా మీ స్క్రీన్ టైం అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మేజర్గా స్క్రీన్ టైం అనేది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్ ఖచ్చితంగా మనం పర్ డే 2 to 3 అవర్స్ మినిమం ఉంటుంది జనరల్గా లైఫ్లో. కొన్నిసార్లు 6 అవర్స్ 7 అవర్స్ కూడా రన్ అవుతుంటుంది. అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై అనమాట విషయంలోకి. సో వాచింగ్ ద వీడియోస్, వాచింగ్ ద థింగ్స్ అనేది కాకుండా కొన్ని మనకు కావాల్సిన డేటా వరకు మాత్రం చూసుకోవడం కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన మేజర్ సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది. అండ్ వై ఎందుకు మేము ఇలా చెప్పాల్సి వచ్చిందండి? డిజిటల్ సెక్యూరిటీ ప్లస్ ప్రైవసీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వీటి కోసమనే మేము చెప్పడం జరిగింది. నేను రన్ చేసే మేజర్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోన్లో ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్, ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలెట్, ఇట్ ఈస్ ఎ గేట్వే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎవిడెన్స్ కంటైనర్. మా పాయింట్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ చూస్తే టూల్ అంటే ఎందుకంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కమ్యూనికేటివ్ సబ్జెక్ట్ విత్ అదర్స్. మీరు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వాడచ్చు, ప్రొడక్టివ్ పరంగా వాడచ్చు, క్రియేటివిటీ పరంగా వాడచ్చు, కమ్యూనికేషన్ పరంగా వాడచ్చు. ఈ ఎంటైర్ డేటాని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇట్స్ అండ్ టూల్ టు ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్, టు ఎక్స్ప్లోర్ ద డేటా విత్ అదర్స్. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీగా జాబ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకైతే జాబ్ రిసోర్స్ కింద చేసుకోవచ్చు. జాబ్ చేసే వాళ్ళకైతే వాళ్ళకన్నా స్కిల్స్ అయితే పెంచుకోవడం కోసం ఈ టూల్ వాడుకోవచ్చు, స్మార్ట్ ఫోన్ అండ్ టూల్ బై యూజింగ్ ఏ అప్లికేషన్స్ లైక్ దట్. వ్యాలెట్ ఎందుకున్నామంటే మన ఆండ్రాయిడ్ ప్లే స్టోర్లో కానివ్వండి, ఐఓఎస్లో కానీ మేము చూడగలిగితే లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ ఈ రోజు ఒక చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా ఫోన్పే, గూగుల్ పే దాకా వచ్చేసాం. లైక్ ఈవెన్ మనం బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన ఒక టీ తాగినా కూడా ఈరోజు ఫ్రెండ్స్తో పాటు కూర్చున్నా కాఫీ కేఫ్లో ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా జస్ట్ వీఆర్ యా వీటికి సంబంధించిన సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ వీటన్నిటి కూడా దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. గేట్వే మన క్లౌడ్ సర్వీసెస్కి, దాంతోపాటు బ్యాంకింగ్ అండ్ ఈమెయిల్ సెగ్మెంట్లో కూడా ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి. వెన్ ఎగ్జామినింగ్ లైక్ మాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా క్లయింట్స్ డైరెక్ట్గా మా ఫోన్స్ వచ్చి ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు అడిగినప్పుడు మేము చూసినప్పుడు మేజర్గా మీరు చూసేది ఏంటంటే మీ ఎంటైర్ సోషల్ మీడియా సంబంధించిన హిస్టరీ ప్లస్ వీటిలో ఉన్న అక్యూజ్డ్ కానీ సస్పెక్ట్ కానీ చేసిన యాక్టివిటీస్ సంబంధించిన కంప్లీట్ డేటాని అనలైజ్ చేసి వాటిని ఫోరెన్సికల్గా మేము రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాం మేము డిపార్ట్మెంట్కి. కానీ యాజ్ పర్ భారతీయ న్యాయ సాక్ష్యాధీనం సెక్షన్ 63(4)C కింద ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్స్ అనేది వాటి మా దగ్గరకు వస్తుంటారు ఎక్కువ. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవడం తెలుసుకోండి. అండ్ వీటి ద్వారా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవాల్సిన కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఆర్ మీరు అడగాల్సిన టెక్నాలజీని, మీరు చూడాల్సిన థింగ్స్ని జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేసి వాటిని కంప్లీట్ చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని హ్యూమన్ కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి తెచ్చుకోకూడదు. ఏని మీరు కంట్రోల్ చేస్తూ మీకు కావాల్సిన డేటాతో మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మాకు కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి. యూ షుడ్ నాట్ జడ్జ్ యూ అండ్ కంట్రోల్ యువర్ అటెన్షన్. మేజర్గా అన్నెసరీ నోటిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, అలాగే ఏవైతే మీ ఫోన్లో వస్తున్నావో వీటిని డిసేబుల్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. అవసరం ఉన్న మాట మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకుని చూసుకున్నట్టుగా. అండ్ ఎప్పుడు కూడా 2-step అథెంటికేషన్, ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ స్టెప్ తీసుకోండి. మీ ఎప్పటికప్పుడు పాస్వర్డ్స్ మార్చుకోండి. ప్లస్ మీ ఫోన్ని సేఫ్గా యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ మీ డిజిటల్ పర్మిషన్స్ ఇప్పుడు అన్నింటిలో మీ ఫోన్లో ఎలో అని బటన్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్తారు. ఎలో ఎన్నిసార్లు ఇస్తారు, ఎక్కడెక్కడ ఇస్తారు, దేనికోసం ఇస్తారు, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోండి. బికాస్ ఎలో అనే బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు యూఆర్ ఎలోవింగ్ ద అప్లికేషన్ విత్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ ఫర్ ద కంప్లీట్ యాక్సెస్. వాటిని మీరు జాగ్రత్త చేసుకోగలిగితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రతిదీ చూసిందని ప్రతిదాన్ని కూడా మీరు నమ్మద్దు. 1-2 సార్లు మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వెన్ యూ ట్రస్ట్ దెన్ ఓన్లీ యూఆర్ ఏబుల్ టు రీచెక్. 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకుని రీచెక్ చేసుకున్న తర్వాత పేమెంట్స్ కానివ్వండి, క్యూఆర్ కోడ్స్ కానీ, అప్లికేషన్స్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేయడం కానీ చేయండి. అండ్ వీ సజెస్ట్ యూ టు మీరు ఇంటర్నెట్లో యాంటీవైరస్ ఎప్పుడు సోషల్ మీడియా కనెక్ట్ అయి ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఫోన్ కూడా బిగ్ డిఫెండర్ యాంటీవైరస్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి. దాన్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన లైసెన్స్కి మన అమెజాన్లో వాటిలో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ ఆఫ్ అరౌండ్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ 70 రూపీస్, ఐ థింక్ 70 నుంచి 100 రూపీస్ లోపే ఉంది.
ప్రతి మొబైల్ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఫర్ 1 year of time period. It suggests you to install such kind of applications in your mobile phone because we are also using such kind of applications in our regular use. ప్రతిసారి కూడా మీరు చూసుకోవాల్సింది, ఈజ్ ఇట్ ట్రూ, ఈజ్ ఇట్ నెసరీ, ఈజ్ ఇట్ ఎథికల్, అలాగే ఇది నాకు హార్మ్ చేస్తుందా లేదా నార్మల్గా వాడుకోవచ్చా, ఇలాంటి కండిషన్స్తోనే మీరు ప్లాన్ చేసుకుని ఈ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. ప్రతిదీ చూస్తున్నప్పుడు సడన్గా చూసారు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని we try to do such kind of work. Is it true, validate అన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టెప్ అయ్యింది. నెక్స్ట్, ఎప్పటికప్పుడు సైబర్ హైజీనిక్గా ఉండడానికి ప్లాన్ చేసుకోవడం. మీ డివైస్ అన్నింటినీ కూడా డేటా ఎప్పటికప్పుడు చూసుకొని అవసరం డేటాను డిలీట్ చేసుకోవడం, ఉన్న వాటిని డేటాను జాగ్రత్త సేవ్ చేసుకోవడం, అలాగే యా వాడుకోవడం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ and the cell phone project, right? Once again. ఎందుకంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న టెక్నాలజీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూ టు ఎవాల్వ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ బికమింగ్ ఎ మోర్ పవర్ఫుల్ టుడే. అండ్ ఆల్సో మన డివైసెస్ అన్ని కూడా ఏ అప్లికేషన్స్కి అలాగే కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటున్నాయి కాబట్టి బోత్ టెక్నాలజీ పరంగాను ప్లస్ వీ షుడ్ నాట్ అంటే లైక్ మన ప్రైవసీకి, మన వాల్యూస్కి, మన సోషల్ బిహేవియర్స్కి, మన బిహేవియర్ ఆఫ్ ద మొబైల్ని వాళ్ళు ఎవరు కూడా అనలైజ్ చేసే పరిస్థితి మీరు తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్ రిమైన్ యాజ్ ఎ టూల్. మీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎప్పుడు కూడా మీకు ఒక టూల్ కింద ఉండిపోవాలి. ప్లస్ యువర్ అటెన్షన్ షుడ్ రిమైన్ యువర్స్. అంతేగాని మిమ్మల్ని ఎవరు అటెన్షన్ గ్రాప్ చేసే పరిస్థితిలోకి తెచ్చుకోకూడదు. అండ్ అలాగే మీ డిజిటల్ ఐడెంటిటీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంచుకోవాలి. మేము ఒక అప్లికేషన్ తొందరలో లాంచ్ చేస్తున్నాము, తొందరలో మళ్ళీ మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తాము. అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎవరైతే ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తారో లేకపోతే ఎవరైతే ఈ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ముందుకు వస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా మీ అప్లికేషన్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కింద కూడా ఇస్తాము. అది కూడా మీకు చెప్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్, ఎప్పుడు కూడా డెసిషన్ ఎప్పుడు కూడా సిస్టమ్కి అందించద్దు. అలాగే ఏఐకి ఎప్పుడు కూడా మీ డెసిషన్ అందించద్దు. మీ డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఈ ఆస్క్ దెమ్ ఎయిదర్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ నాట్. లేకపోతే వాటిలో కన్క్లూడ్ చేసుకోవడం తీసుకోండి తప్ప యూ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ టు డెప్త్ లెవెల్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ చూసినట్టుగానే నమ్మద్దు ఎప్పుడు కూడా. అండ్ డెసిషన్ ఎప్పుడు కూడా మీరే తీసుకోండి. డోంట్ గివ్ ద కంప్యూటర్ ఆర్ డోంట్ గివ్ ద ఏ అప్లికేషన్. దిస్ ఇస్ ద డెసిషన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్, యూ ఇంప్లిమెంట్ లైక్ దిస్. సో ఎప్పుడు కూడా డిజిటల్ డిసిప్లిన్గా ఉండండి. ప్లస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అవేర్నెస్తో ఎప్పుడు కూడా మెయింటైన్ చేసుకోండి. ప్లస్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ప్రైవసీ టెక్నాలజీ యూస్తో మీరు రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండడం బాగుంటుంది. అండ్ డిజిటల్ డిటాక్స్ అండ్ రిక్లైమింగ్ ద హ్యూమన్ డిగ్నిటీ, వాటి గురించి నేను చిన్న క్లాస్ ఇచ్చాను. మీకు ఏమైనా సలహాలు లైక్ ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే కనుక మీరు అడగచ్చు. ఐఎమ్ రెడీ ఓపెన్ ఫర్ దిస్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ మిస్టర్. I think collaborate. Right. Thank you all. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah. చాలా విషయాలు పెట్టారు మా ముందు. మేము ఎట్లయితే మా ఆడియన్స్ కూడా చెప్పబోతున్నాం, త్వరలోనే సార్తో మేము ఒక పోడ్కాస్ట్ చేయబోతున్నాం. ఆ పోడ్కాస్ట్ కూడా మీ ముందు రానున్నది. అందులో ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది, సైబర్ క్రైమ్స్ ఏంటిది, డిజిటల్ ఫుట్ ప్రింట్స్, ఎలా అయితే అటెన్షన్ ఎకానమీ గురించి సార్ మాట్లాడారు. ఏదైతే పురాతన కాలంలో ఇప్పుడు ఏదైతే క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది ఒక ఎకానమీ ఎట్లా ఉండేది, క్రూడ్ ఆయిల్ ఎకానమీ, నా ఇప్పుడైతే డేటా అనేది ఒక ఎకానమీగా మారుతుంది. దాని మీద రాబోయే రోజుల్లో సార్తో మేము కూర్చోబోతున్నాం. అండ్ సార్తో ఒక పోడ్కాస్ట్ కూడా నిర్ణయం చేద్దామని చెప్పాము సార్కి. సార్ అవైలబిలిటీ చూసుకొని మీ ముందు అది కూడా వచ్చింది. సో ఐ మీన్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎస్. అండ్ ఒక ఎలాగో టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తానండి. లైక్ మేము ఒక అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ project.cyberprivilege.com అని చెప్పేసి. ఇది ఒక ఇన్విజిబుల్ థింగ్ అండి. ఎవరైతే క్లయింట్ మా దగ్గరకు వచ్చి అప్లికేషన్ ఇచ్చి జాయిన్ చేసుకుంటారో ఇట్స్ మెంబర్షిప్. దానికి కోడ్ ఇస్తాము. ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో లేదా మీ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే వస్తారో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టు ద పార్టిసిపెంట్స్. నో ఇష్యూ. ఇది 1 year పాటు ఇస్తాము. అండ్ నో ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, నో లైక్ మిమ్మల్ని ట్రాకింగ్ చేయడము, ఇంకోటి చేయడము అలాంటి ఎటువంటి ఉండదు. whenever if any kind of incident happens, the cyber expert or cyber forensic expert సంబంధించిన ఛార్జెస్ ఉంటాయి.
ఇట్స్ ఆఫ్ అరౌండ్ 1 lakh ప్లస్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. అవి వేవ్ ఇస్తాము. ప్లస్ మీకు జరిగిన విషయం ఏం జరిగింది, మీ ఫోన్లో ఏం జరిగిన విషయం మీకు ఎల్ఐసి ఇస్తున్న రిపోర్ట్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాజ్ ఎవిడెన్స్ సోర్స్. ప్లస్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు ఎలా ఉండాలి, ఎటువంటి ప్రొడక్షన్స్ తీసుకోవాలి, వాటి గురించి చేసుకోవాలి. అసలు మేము ఎప్పుడైతే మీరు మా సబ్స్క్రైబర్ అయ్యారో మీకు ఇట్లాంటి అన్నిటి నుంచి దూరంగా ఉంటారు. యూఆర్ గోయింగ్ టు బి నార్మల్ పర్సన్ అండ్ మీకు ఎటువంటి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ ఇటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ లో మీకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చూసే పరిస్థితి మేము రెడీగా ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ వన్స్ అగైన్. అండ్ ప్లీజ్ బి ష్యూర్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు డిజిటల్ సేఫ్టీగా ఉండడం మా ఉద్దేశం. జాగ్రత్తగా వాడండి, చక్కగా వాడుకోండి టెక్నాలజీని. అండ్ వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ ద ఆర్గనైజర్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, sir. Yeah. Now, moving forward, now we would like to invite